हेलो बच्चों, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम ते अज मैं थानू इंग्लिश पढ़ाउण आई हाँ। तो इंग्लिश दे विच भी एक बहुत ही सोहनी जी पोएम जिहदा नाम हैगा सिंपथी। सिंपथी की हुंदी है पुत्त? सिंपथी हुंदी है सहानुभूति। तो ये पोएम जिहड़ी है ये लिखी किहदे राहीं गई है? इन्हां दे पोइट किहड़े इस पोएम दे? चार्ल्स मके। चार्ल्स मके जिहड़े सी ना ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਵਾ 1814 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1814 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1890 ਤੱਕ, 1890 ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਲਸ ਮਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਇਮ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। चलो हुण आपां पहला पोएम नूं पढ़दे हां। लैट्स रीड द पोएम। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, हिज लुक्स वर कोल्ड, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spoke my thanks and blessed his charity. I lay in want and grief and pain, a pure man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. चलो बच्चों, हुण फिर आप इस पोएम की पहला वोकैबलरी कर लीए। चलो बच्चों, हुण वोकैबलरी करते हैं आप। फिर इच फर्स्ट वर्ड आया है ले। ले की हुंदा है? लेटिया होया। बैड ते लेटते हैं ना आपां, तां ले लेटिया होया। सौरो, सौरो की हुंदा पुत्त? दुख। हिंदी च भी इनू की कहंदे ने? दुख। डिस्ट्रैस्ड, डिस्ट्रैस्ड की हुंदी है? निराशा। देखो हिंदी पंजाबी दोवां च ही निराशा कहंदे ने, लेकिन याद रखना जिंदगी च मुश्किल जिहड़ी मर्जी आवे लेकिन आपां निराश नहीं होना, आपां कदे उम्मीद नहीं छड्डनी। फिर आ गया ग्रीफ। ग्रीफ की हुंदा है? दुख। प्राउड, प्राउड का मतलब की हुंदा है पुत्त? प्राउड हुंदा है हंकारी, अहंकार। हंकार जिहड़ा हुंदा है ना, कई बारी किसी इंसान च पैसे करके हंकार आ जाता है, किसी करके, किसी विच खूबसूरती करके हंकार आ जाता है। तो ये जिहड़ा प्राउड है ना, प्राउड जां हंकारी होना है, ये सब तो वड्डी बुराई हुंदी है किसी इंसान दी। कोल्ड, कोल्ड की हुंदा है? वैसे कोल्ड आपां ठंड नूं कहने आ, सर्द, लेकिन इस पोएम दे विच कोल्ड जिहड़ा है ना वो किस कॉन्टैक्सट विच यूज़ किया गया? जदों किसी दे अंदर कोई तरस ना होवे, किसी दे अंदर कोई दया ना होवे, तो उन्होंने आपां उसनूं इस तरह कोल्ड के तौर पर यूज़ किया गया। जो आप पोएम की एक्सप्लेनेशन करांगे ना, मैं थानू प्रॉपरली समझाऊंगी। काइंड, काइंड की हुंदा पुत्त? दयालु। इरैक्ट, इरैक्ट की है? सीधा, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। ब्लैसड, ब्लैसड की हुंदा पुत्त? आशीर्वाद देना। ब्लैसिंग्स हुंदी है ना, ब्लैसिंग की हुंदी है? आशीर्वाद। तो ब्लैसड की है? आशीर्वाद दिता। चैरिटी, चैरिटी का मतलब है दान। सुनिया होना ना तुसीं कदे? चैरिटी बिगिनस एट होम। चैरिटी मैंने दान, दान करना चाहिए। तुसीं देखिया अजकल जिवें कोविड के टाइम ते लोग बहुत दान करते हैं, नीड जिन्होंने जरूरत होंदी है, जरूरतमंदा की हैल्प करते हैं, तो चैरिटी, चैरिटी की है? दान। वॉन्ट, वॉन्ट की हुंदी आ? देखो बेटे, वॉन्ट जिहड़ा है ना, जे नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हो तो लोड़ यानी कि जरूरत, लेकिन जे वर्ब के तौर पर यूज़ करते हो, आप कहने होने ना वॉन्ट, वॉन्टिड, वॉन्टेड मतलब चाहना। पेन, पेन की है? दर्द,
ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਰਮ 'ਚ ਪੇਨ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਨ ਮਤਲਬ ਦਰਦ। ਬਾਉਂਡ, ਬਾਉਂਡ ਮਤਲਬ ਬੰਨਿਆ, ਬਾਂਧਾ। ਹੈਵਨਲੀ, ਹੈਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ? ਹੈਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ। ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਵਨਲੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ। ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਵਨਲੀ ਮੈਨੇ ਸਵਰਗੀय ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਸਿੰਪਥੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਸਿੰਪਥੀ ਮਤਲਬ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਰਾਵਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ। I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard। ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਲੇ ਇਨ ਸੋਰੋ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਪ ਡਿਸਟਰੈਸਡ, ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਡੀਪ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਮੈਨੇ ਕੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਪ ਡਿਸਟਰੈਸਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਡਿਸਟਰੈਸ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਈ ਲੇ ਇਨ ਸੋਰੋ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਗਰੀਫ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਨ ਹਰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਹੀਜ਼ ਲੁਕਸ ਵਰ ਕੋਲਡ, ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਕੋਲਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੁਕਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਸਰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਤਰਸ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਗੋਲਡ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮਤਲਬ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਗੋਲਡ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਪੋਇਟ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਹੀਜ਼ ਲੁਕਸ ਵਰ ਕੋਲਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਨਾਟ ਅ ਕਾਈਂਡਲੀ ਵਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਮਾਈ ਸੋਰੋ ਪਾਸਟ, ਮਾਈ ਸੋਰੋ ਪਾਸਟ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਆਈ ਪੇਡ ਹਿਮ ਬੈਕ ਦ ਗੋਲਡ ਹੀ ਗੇਵ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਸਟੂਡ ਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਈ ਥੈਂਕਸ, ਦੈਨ ਸਟੂਡ ਇਰੈਕਟ, ਸਟੂਡ ਮੈਨੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਇਰੈਕਟ ਮੈਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿੱਧਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਈ ਥੈਂਕਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਐਂਡ ਬਲੈਸਡ ਹਿਜ਼ ਚੈਰਿਟੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਇਟ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਇਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਹੈ, I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ।
ਤਾਂ ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਆਈ ਲੇ ਇਨ ਵਾਂਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਪੇਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀ। ਏ ਪੂਅਰ ਮੈਨ ਪਾਸਡ ਮਾਈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਪਾਸਟ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣਾ। ਹੀ ਬਾਉਂਡ ਮਾਈ ਹੈਡ, ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਬ੍ਰੈਡ। ਵੈਸੇ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਾਉਂਡ ਮਾਈ ਹੈਡ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ। ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਬ੍ਰੈਡ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਵਾਚਡ ਮੀ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਡੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵਾਚ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਪੋਇਟ ਫਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਅਰ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਕੀਤਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਦਰਦ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਪੇ ਹਿਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਫॉर ਆਲ ਹੀ ਡਿਡ ਟੂ ਮੀ। ਇੱਥੇ ਪੋਇਟ ਹੈਰਾਨ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਊ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਪੇ ਹਿਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤਰਸ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫॉर ਆਲ ਹੀ ਡਿਡ ਟੂ ਮੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੋਇਟ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਫਾਰ ਇਜ਼ ਹੈਵਨਲੀ ਸਿੰਪਥੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੈਵਨਲੀ ਸਿੰਪਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਤਰਸ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਿਖਾਵੇ, ਹੋਪ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੋਇਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਤਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਮਨੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪੇਡ ਬੈਕ ਬਟ ਸਿੰਪਥੀ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਨੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਟਰੈਸਡ, ਗ੍ਰੀਫ, ਕੋਲਡ, ਇਰੈਕਟ, ਚੈਰਿਟੀ, ਵਾਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ 6 ਦੇਖੋ 2 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਟ ਇਜ਼ 7। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 7 ਵਰਡਸ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਫॉर ਯੂ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ। ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਡ ਵਨ ਆਊਟ ਲੱਭੋਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਫਿਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਫੀਦਰ, ਬੀਕ, ਐਗ, ਵਿੰਗ, ਟੇਲ। ਫੀਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਕ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੰਗ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੇਲ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਪੋਇਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਬਾਏ।